हरियाणवी वीर साडे बैठे हैं, आप क्या सोचकर किस मंशा के साथ जब पंजाब वालों ने बैरियर तोड़े उनका साथ देने के लिए आगे आए? क्योंकि उससे पहले तो खट्टर ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई थी। बिल्कुल जी, हमारा बड़ा भाई था जी, हमारा साथ देने का कर्तव्य था। बड़े भाई का साथ देना हमारा सबसे बड़ा फर्ज था। हम सब इन्होंने उठाई जो भी मुद्दे उठाए, ये तो आतंकवादी हैं, बब्बर खालसा है, अब बाद में उठाया SYL पे मुद्दा उठा दिया, लेकिन हमने इसकी गौर नहीं की बिल्कुल भी। बिल्कुल जी, बब्बर खालसा नहीं आए हुए, तो बब्बर शेर ने जेडे पाड़ के खा जाएंगे जे हक्का तक आ गए। तो आप क्या बोलना चाहोगे? बस अभी मोदी ने अच्छी काम किया, हमारा भाईचारा बनवा दिया, ये उसको हम आप देख लेंगे। हमारा भाईचारा बढ़िया बनवा दिया उसको, बहुत उन्नति था। वो गलत काम करेगा उसको थोड़े करने देंगे, हमारी मांगे वो पूरी करके रहेंगे। बिल्कुल जी, मंगा पूरी करावांगे। पिछे तुम नौजवानों का उत्साह भी देख सकते हो। मोदी मर गया लगातार जारी है, तो वो पिछों लैके उर तक जारी है। इन्नियां वादुआवां मैं कह रहा किसी भी जे लग जाइयां लगन ना, मतलब सुन भी लवे तो कन्ना चो उदा ही खून निकल आवे। पता नहीं पर इस सरकार के इस नुमाइंदे नूं किहड़ी गुड़ती इहदी मां ने दित्ती है भी इहनूं फर्क नहीं पैंदा। अमित शाह ते मोदी नूं आखिर क्यों फर्क नहीं पैंदा? क्यों अजे भी ये कही जाते हैं कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे सानू जब वो सब्जी पसंद ही नहीं, रोटी पसंद ही नहीं, असीं खानी नहीं, साडे मूँह च क्यों तुन्नी जाने हो? पर सानू फिर पुट्ठे मुँह खुआनी आती है। कानून पे भी 1 मिनट बोलना चाहेंगे हम। हाँ, अगर आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे तो हम कहना चाहेंगे, अगर ये कानून इतना अच्छा है, हमारे को ये कह रहे किसान की पेमेंट डबल कर देंगे, हमारे को इतने में ही संतोष है पहली बात तो। लेकिन इसके तरीके और भी हैं डबल करने के। अगर हमारी गेहूँ सरकार 2000 रुपये खरीद रही है, ये कह रहा अंबानी और अंडानी तुम्हारी गेहूँ 2500 रुपये खरीद देंगे, 500 रुपये का गैप आएगा। 500 रुपये का गैप आ गया, 500 रुपये सरकार कमा लो। आप हमारे से 2000 लेकर अंबानी को 2500 बेच दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 रुपया गैप आया, उसमें से कुछ हिस्सा हमारे को दो, हम खुश हैं। नहीं दोगे तो भी हम खुश हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मतलब वो स्ट्रैटेजीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ कभी आई थिंक ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨਾਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ सब कुछ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ मर्जियां के मुताबिक करांगे, अपनी मंशा के मुताबिक करांगे। तो आप क्या बोलना चाहते हो? हम तो ये बोलना चाहूँ जी, पहली बात तो यह गवर्नमेंट का रास्ता बनाना हुआ पर ना बना है, पहले बना के देना था जी। इतनी दुनिया राय पैट गया हमारा, ये खट्टर नहीं बहन जो कटारा ही हो। हाँ, इसमें काली मान की बात नहीं है, कटारा जो बहन 14 आप तो बहन जो आप तो कुड़ी पल्ला का बहन रहे हो, गला मार जो बंद है जो। हाँ, इसमें बेजा को घर बार के चीज़ हुआ है, किस तरह का घर बसा जावा है, कुकर बसाया जावा, यदि किसी चीज़ का बेजा को नहीं, यदि नुआ नहीं बेरा जब तक के चीज़ों है, के गर्मी चीज़ों है, ऐसी बैठ नहीं रहो, ये भी करता राज लग इनका है। तो लेकिन जैसे खट्टर की सरकार हो गई या कांग्रेस की हो गई, अब बात तो वही है ना, बीजेपी आएगी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस आएगी। तो ये क्यों नहीं आप बोलते अपनी किसान जथेबंदियों को कि किसानों के बेटे अभी पढ़ लिख के इतने सूझवान हो गए हैं कि वो मंत्री संतरी बन सकते हैं, उनको क्यों नहीं आगे लगाते? ये तो देखो जी, यही बात है, तो बीजेपी की सरकार है, इसे वो कहा जाओगा, ये तो मुद्दा ये नहीं पता चलेगा। इसके दूरगामी परिणाम बहुत बढ़िया होंगे जी, ये सच्चाई है। अब पंजाब हरियाणा एक हो गया, कम से कम औरों की तो मैं कहता नहीं, और स्टेटों की शायद। हम कल यूपी भी गए थे, यूपी में भी जुनून है, लेकिन वहाँ लीडरशिप की थोड़ी ही कमी है। अगर थोड़ी सी भी उत्साह उनके अंदर बढ़ गया, यूपी भी पूरी उठ के आ जाएगी। हाँ, तो दो की जगह 3 हो गई। ऐसा ही राजस्थान में है, वहाँ भी थोड़ी लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप की कमी तो पूरे के पूरे भारत में है मेरी जान, क्योंकि अगर गल की जाए सियासतदाना की, अगर गल की जाए सियासत की, तो वो कुछ परिवार ही ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत सामने आ रहे हैं। कश्मीर तो कन्याकुमारी तक तुसी देख लो। उस तो इलावा नवे ना तो उन्होंने सियासतदान जमन दिते, ना सत्ता 'च आण दिते। आए सिर्फ उही जो गद्दावर जिन्होंने नेता असीं कहने ना, जिहड़ी बुढ़ड़ी साडी सियासत आ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਬਰ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MC तक की टिकट नहीं देनी बिना अपना निज देखिया। आप बताओ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे मोदी सरकार के बारे में, कानूनों के बारे में क्या बोलना? नया साल है, नए साल की रात है, 12 बजने को है, क्या बोलना चाहोगे? नया साल हमारा नाम का तो जब ये आंदोलन सफल होगा ना जो ये है इतना नया साल नहीं, नया साल के हमारे तो बच्चे 12 कौन के सेलिब्रेट, हमारा तो पूरा शिकना का सेलिब्रेट है। इतना अगर कर मांगे नहीं मनेगी नहीं तो के नया साल है। और नहीं सारे दिन एक से दिन के दिन लग गए हुए हैं तो सारे ये साल नई साल नहीं है। बढ़िया फसल बिके, बढ़िया दाम मिले, घर बार ठीक चल रहा है, सारा सौदा जो खुश रहो, सारे खुश रहो, उसे में नया साल है। बिल्कुल। और अगर मोदी सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या चलेगा? ये कब तक चलाने का ये उम्मीद है कि जब तक पंजाब के किसान बैठे हैं तब तक साथ हो? साथ में रवांगे यार, नहीं मानने की तो 26 जनवरी न उड़े फिर उड़े झंडा में मिल रवांगे। देखी जाओगी जुड़सी बनेगी, वह देखी जाओगी आगे की आगे है। पक्का पक्का जब हम पैड पूड़ देंगे बैरिकेड पे फिर तो जब तो वाय बार से भी आए रहे हाँ एक तो हाँ नहीं फुटे तो देखो नहीं। हाँ हाँ आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मामने हाँ जी 26 तारीख से मान तो मान गया यू मोदी नीचे सीधा झंडा उड़ा चढ़ावांगे दिल्ली चैम्बर पे सीधा पुट्ठे को नटते। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਟ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਸਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ नहीं बचे। इनने के मेरा कट्टर और न कितना बाजरा पड़ेगा, कितना ज्वार बीजेगी, कितना के बीजेगा। के बेरा की लुगाई छोड़ दी थी देश ने कड़ा चलाओ करी जिसकी लुगाई है कोई नहीं बहन चौथी चढ़ा मर्द से लुगाई छुट्टे मेरे सारा परिवार नौदा ये कह दे बोले ये रह रहे पूरा बैठ जो सारा सौदा बालक बच्चे छोड़ गए आप तो छोटे फिर है। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਜਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਜਾ ਵੀ ਨਾ, ਟਾਂਡੇ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ 24/7। ਅਸੀਂ ਉਰੇ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲੀਏ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਲੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ हमारी लड़ाई नहीं हमारी नस्लों की लड़ाई आने वाली हूँ, हमारा फ्यूचर नहीं बचेगा, हमारे बच्चे ये हमारे बच्चों की लड़ाई है अभी। तो जी हुण ना उठे तो फिर तो अगे काली रात ही है, हुण फिर यही टाइम है हुण। और हरियाणे की मैं एक बात करनी चाहूँगा, हरियाणे ने ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਟ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੌਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ 95% ਮੀਡੀਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖੱਟ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ NGOs ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬਚੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं यही गल कहूँगा, आपने कुछ और बोलना है? बस यह है जी, अगर धरती सूख जाए, बीज कोई बीजना है, सारा सौदा सारा शाप लगे जो ही बीजा है, जो ही जाएगा वो पौधा तैयार हुआ है। हरियाणवी में फिर मोदी को सही से समझा दो, जैसे समझाना है हरियाणवी में, ठेठ हरियाणवी में समझा दो अमित शाह को और मोदी को। बस ठेठ तो यह है जी, उड़े जाते तो साने भी 26 जनवरी नोड़ा झंडा लहरावांगे भी, नहीं मान्या तो इतना हमारा ना ही कोई नया साल नहीं, इतने कानून उल्टे लेंदा यूं। अरे या तो पहली बार है जी सरकार दे बार हम लेंदे को नहीं, हम तो देन जाना, हाँ लेने तो कदे जड़दे को नहीं है। ठीक है, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ WTO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੋ-ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕਰਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਐਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੁਣਾਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।